सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। मैं हाँ गुरखपाल सिंह। एक बार फिर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अते पंजाब के राजपाल आमने सामने होंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये आमने सामने होने का जिहड़ा कारण है वो ये है कि राजपाल वालों जिहड़ा बयान एक जारी किया गया, एक चिट्ठी है जिहड़ी वो सीएम साहब नूं लिखी गई है, जिहदे विच कहा गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ने उन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति आ वो गैर संविधानिक तौर ते हुई आ जां गैर संविधानिक तरीके नाल कीती गई आ। सो आखिर ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, की कारण है कि पहला जो बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति नूं लैके गवर्नर वालों इस तरह का बयान दिता गया। सो इस पूरे मामले नूं जाणांगे अज, इस पूरे मामले नूं तुहाडे सामने रखांगे कि आखिर इस दी जड़ की है, कारण की है। क्योंकि दिल्ली दे विच असीं सुनिया सी कि दिल्ली के जो LG ने वो मुख्यमंत्री नाल उलझते रहंदे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पर जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच हालात कुछ होर ने। हाँ, जिहड़ियां फाइनल चीज़ां ने जां फाइनल फाइलां ने, कोई भी कानून है जिहड़ा बनाउण वास्ते फाइनल तरीके नाल जिहड़े साइन है जां प्रवानगी आपां कह लईए वो राजपाल की जरूर हुंदी है, पर यह अधिकार खेतर पूरी तरह नाल मुख्य मंत्री के हिस्से आउंदा। सो इस दी शुरुआत पूरे जिहड़ा विवाद खड़ा होया, इस विवाद की शुरुआत उदों हुंदी है जदों पंजाब दे विच जां कह लईए कि चंडीगढ़ दे विच राष्ट्रपति आउंदे आ ते राष्ट्रपति दी आओ भगत जां मैं कह लईए उन्हां दे स्वागत वास्ते मुख्य मंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचते हैं। तो उस तो बाद जिहड़ा पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान आता है, उस बयान दे विच सीधे तौर पर वो कहते हैं कि प्रोटोकोल अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस समागम दे विच शामिल होना, शमूलियत करना लाजमी बनता सी। पर भगवंत मान होरी उस समय जिहड़ा गुजरात दे विच इलैक्शनां दे करके जां कह लीए कि अरविंद केजरीवाल के सद्दे के उपर गुजरात पहुंचे हुए सी। हालांकि बाकी जिहड़े मंत्री है जां पंजाब के होर जिहड़े कैबिनेट मंत्री है उस समागम दे विच शामिल होए, पर राजपाल वालों सीधे तौर पर भगवंत मान होरां नूं कटहरे दे विच खड़ा किया गया कि प्रोटोकोल की जिहड़ी है ओह पालना नहीं की गई। सो ये विवाद इत्थों उठता है इस बयान तो लैके उस तो बाद बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी का जिहड़ा पूरा घटनाक्रम हुंदा है, इस घटनाक्रम तो बाद जिहड़ी सिलैक्शन कमेटी वालों नवे वाइस चांसलर जिन्हां दा नाम गुरप्रीत वांडर सी, कार्डियोलॉजिस्ट सी, उन्हां दी नियुक्ति की जाती है। वो नियुक्ति की फाइल है जिहड़ी ओह राजपाल भवन भेजी जाती है। तो उत्थे भी जिहड़ा बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर ने पंजाब दे उन्हां वालों ये कह के फाइल वापस कर दी जाती है कि इस फाइल नूं भी जिहड़ा प्रोटोकोल के तहत नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों 3 नामां की सिफारिश की जानी सी ते इन्हां 3 नामां दे विचों एक जिहड़ी चोण है वो राजपाल वालों करनी सी, गवर्नर वालों होनी सी, उस तो बाद उसनूं जनतक किया जाना सी। इस गल दी जिहड़ी उन्हां वालों कहा गया कि ये प्रोटोकोल फिर इत्थे पूरा नहीं किया गया, जिस कारण वो फाइल वापस आउंदी है। तो उस तो बाद गुरप्रीत वांडर है जिहड़े वो अपना नाम उस पैनल दे विचों वापस लै लैंदे आ जिस दे तहत उन्हां दी सिलैक्शन की गई सी। ते हुण जिहड़ा दुबारे PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नूं लैके एक बार फिर जिहड़ियां गल्लां कहीआं जा रही ने कि उन्हां दी नियुक्ति गैर संविधानिक तौर पर हुई है, गैर संविधानिक तरीके नाल हुई है। आखिर इहदे विच पूरा मामला की है, ये जिहड़ी आउण वाले समय दे विच सारियां चीज़ां खुलणगीਆਂ कि आखिर सीएम हाउस वालों इस संबंधी किस तरह की प्रतिक्रिया हुंदी है। पर यह गल जग जाहिर हो गई है कि मुख्यमंत्री ते गवर्नर पंजाब ने जिहड़े वो एक बार इन्हां मसलिਆਂ नूं लैके आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। इहदे विच वड्डा कारण यह भी मन्निया जाता है कि जिहड़े गवर्नर है जां राजपाल ने वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा जिहड़े अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर जिहड़ा हैगा गृह मंत्री जां कह लईए प्रधानमंत्री दी सिफारिश नाल जिहड़ा अपॉइंट किए जाते हैं। ते केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार है, केंद्र दे विच BJP की सरकार होर कारण ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार होने कारण हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर
अपना दबदबा कायम रखण लई, अपना प्रभाव छड्डण लई इदां दीयां चीज़ां हो रही होण कि गवर्नर साहब दस रहे हैं कि मेरे कोल भी संविधानिक पावरां ने ते मैं उन्हां संविधानिक पावरां दी वरतों करके मुख मंत्री दफ्तर वल्लों जां मुख मंत्री वल्लों भेजी हुई फाइल नूं वापस कर सकदा। ते दूजे पासे मुख मंत्री भी कह रहे हैं कि मैं जिहड़ा हैगा कार्यकारी मुखी होने के नाते, एक प्रांत का कार्यकारी मुखी होने के नाते, लोगों वालों चुनिया गया एक नेता होने के नाते, अपनी पार्टी का मुखी होने के नाते, जिहड़ा पंजाब का मुखी होने के नाते किसी फाइल नूं अपने तरीके नाल जां अपने सिस्टम नाल चला सकदा है। पर आउण वाले दिनां दे विच होर भी इस तरह दीयां जिहड़ियां अड़चनां खड़ियां हो सकदियां, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि संविधानिक तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ कि IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ इस मसले नूं लैके मुख मंत्री साहब नूं किस तरह की राय दिंदे ने कि यह मसला सॉर्ट आउट हुंदा जां इहदे विच उलझना होर वधदियां। अगर इहदे विच उलझना वधदियां तां किते ना किते पंजाब दे मसलिआं नूं लैके जिहड़े आउण वाले दिनां दे विच ओह फाइलां इसे तरह लटकदियां नज़र आ सकदियां। बाकी जिहड़ियां समय नाल चीज़ां क्लीयर होणगीਆਂ कि इस मसले दे उपर अगे की निबड़दा। धन्नवाद। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोज TV आस्ट्रेलिया। मैं हाँ गुरखपाल सिंह। एक बार फिर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अते पंजाब के राजपाल आमने सामने होंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये आमने सामने होने का जिहड़ा कारण है वो ये है कि राजपाल वालों जिहड़ा बयान एक जारी किया गया, एक चिट्ठी है जिहड़ी वो CM साहब नूं लिखी गई है, जिहदे विच कहा गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ने उन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति आ वो गैर संविधानिक तौर ते हुई आ जां गैर संविधानिक तरीके नाल कीती गई आ। सो आखिर कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, की कारण है कि पहला जो बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति नूं लैके गवर्नर वालों इस तरह का बयान दिता गया। सो इस पूरे मामले नूं जाणांगे अज, इस पूरे मामले नूं तुहाडे सामने रखांगे कि आखिर इस दी जड़ की है, कारण की है। क्योंकि दिल्ली दे विच असीं सुणिया सी कि दिल्ली के जो LG ने वो मुख्यमंत्री नाल उलझते रहंदे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पर जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच हालात कुछ होर ने। हाँ, जिहड़ियां फाइनल चीज़ां ने जां फाइनल फाइलां ने, कोई भी कानून है जिहड़ा बनाउण वास्ते फाइनल तरीके नाल जिहड़े साइन है जां प्रवानगी आपां कह लईए वो राजपाल की जरूर हुंदी है, पर यह अधिकार खेतर पूरी तरह नाल मुख मंत्री के हिस्से आउंदा। सो इस दी शुरुआत है पूरे जिहड़ा विवाद खड़ा होया, इस विवाद की शुरुआत उदों हुंदी है जदों पंजाब दे विच जां कह लईए कि चंडीगढ़ दे विच राष्ट्रपति आउंदे आ ते राष्ट्रपति दी आओ भगत जां मैं कह लईए उन्हां दे स्वागत वास्ते मुख मंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचते हैं। तो उस तो बाद जिहड़ा पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान आता है, उस बयान दे विच सीधे तौर पर वो कहते हैं कि प्रोटोकोल अनुसार मुख मंत्री भगवंत मान का इस समागम दे विच शामिल होना, शमूलियत करना लाजमी बनता सी। पर भगवंत मान होरी उस समय जिहड़ा गुजरात दे विच इलैक्शनां दे करके जां कह लीए कि अरविंद केजरीवाल के सद्दे दे उपर गुजरात पहुंचे हुए सी। हालांकि बाकी जिहड़े मंत्री है जां पंजाब के होर जिहड़े कैबिनेट मंत्री है उस समागम दे विच शामिल होए, पर राजपाल वालों सीधे तौर पर भगवंत मान होरां नूं कटहरे दे विच खड़ा किया गया कि प्रोटोकोल की जिहड़ी है वो पालना नहीं की गई। सो ये विवाद इत्थों उठता है इस बयान तो लैके उस तो बाद बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी का जिहड़ा पूरा घटनाक्रम हुंदा है, इस घटनाक्रम तो बाद जिहड़ी सिलैक्शन कमेटी वालों नवे वाइस चांसलर जिन्हां दा नाम गुरप्रीत वांडर सी, कार्डियोलॉजिस्ट सी, उन्हां दी नियुक्ति की जाती है। वो नियुक्ति की फाइल है जिहड़ी वो राजपाल भवन भेजी जाती है। तो उत्थे भी जिहड़ा बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर ने पंजाब दे उन्हां वालों ये कह के फाइल वापस कर दी जाती है कि इस फाइल नूं भी जिहड़ा प्रोटोकोल के तहत नहीं भेजा गया। मुख मंत्री दफ्तर वालों 3 नामां की सिफारिश की जानी सी
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ CM ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਖਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ LG ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ CM ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ
पंजाब के राजपाल आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये आमने सामने होने का जिहड़ा कारण है वो ये है कि राजपाल वालों जिहड़ा बयान एक जारी किया गया, एक चिट्ठी है जिहड़ी वो सीएम साहब नूं लिखी गई है, जिहदे विच कहा गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ने उन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति आ वो गैर संविधानिक तौर ते हुई आ जां गैर संविधानिक तरीके नाल कीती गई आ। सो आखिर ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, की कारण है कि पहला जो बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति नूं लैके गवर्नर वालों इस तरह का बयान दिता गया। सो इस पूरे मामले नूं जाणांगे, अज इस पूरे मामले नूं तुहाडे सामने रखांगे कि आखिर इस दी जड़ की है, कारण की है। क्योंकि दिल्ली दे विच असीं सुनिया सी कि दिल्ली के जो LG ने वो मुख्यमंत्री नाल उलझदे रहिंदे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पर जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच हालात कुछ होर ने। हाँ, जिहड़ियां फाइनल चीज़ां ने जां फाइनल फाइलां ने, कोई भी कानून है जिहड़ा बनाउण वास्ते फाइनल तरीके नाल जिहड़े साइन है जां प्रवानगी आपां कह लईए वो राजपाल की जरूर हुंदी है, पर यह अधिकार खेतर पूरी तरह नाल मुख्यमंत्री के हिस्से आउंदा। सो इस दी शुरुआत पूरे जिहड़ा विवाद खड़ा होया, इस विवाद की शुरुआत उदों हुंदी है जदों पंजाब दे विच जां कह लईए कि चंडीगढ़ दे विच राष्ट्रपति आउंदे आ ते राष्ट्रपति दी आओ भगत जां कह लईए उन्हां दे स्वागत वास्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचते हैं। तो उस तो बाद जिहड़ा पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान आता है, उस बयान दे विच सीधे तौर पर वो कहते हैं कि प्रोटोकोल अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस समागम दे विच शामिल होना, शमूलियत करना लाजमी बनता सी। पर भगवंत मान होरी उस समय जिहड़ा गुजरात दे विच इलैक्शनां दे करके जां कह लीए कि अरविंद केजरीवाल के सद्दे के उपर गुजरात पहुंचे हुए सी। हालांकि बाकी जिहड़े मंत्री है जां पंजाब के होर जिहड़े कैबिनेट मंत्री है उस समागम दे विच शामिल होए, पर राजपाल वालों सीधे तौर पर भगवंत मान होरां नूं कटहरे दे विच खड़ा किया गया कि प्रोटोकोल की जिहड़ी है ओह पालना नहीं की गई। सो ये विवाद इत्थों उठता है इस बयान तो लैके उस तो बाद बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी का जिहड़ा पूरा घटनाक्रम हुंदा है, इस घटनाक्रम तो बाद जिहड़ी सिलैक्शन कमेटी वालों नवे वाइस चांसलर जिन्हां दा नाम गुरप्रीत वांडर सी, कार्डियोलॉजिस्ट सी, उन्हां दी नियुक्ति की जाती है। वो नियुक्ति की फाइल है जिहड़ी ओह राजपाल भवन भेजी जाती है। तो उत्थे भी जिहड़ा बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर ने पंजाब दे उन्हां वालों ये कह के फाइल वापस कर दी जाती है कि इस फाइल नूं भी जिहड़ा प्रोटोकोल के तहत नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों 3 नामां की सिफारिश की जानी सी ते इन्हां 3 नामां दे विचों एक जिहड़ी चोण है वो राजपाल वालों करनी सी, गवर्नर वालों होनी सी, उस तो बाद उसनूं जनतक किया जाना सी। इस गल की जिहड़ी उन्हां वालों कहा गया कि ये प्रोटोकोल फिर इत्थे पूरा नहीं किया गया, जिस कारण वो फाइल वापस आउंदी है। तो उस तो बाद गुरप्रीत वांडर है जिहड़े वो अपना नाम उस पैनल दे विचों वापस लै लैंदे आ जिस दे तहत उन्हां दी सिलैक्शन की गई सी। तो हुण जिहड़ा दुबारे PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नूं लैके एक बार फिर जिहड़ियां गल्लां कहीआं जा रहीआं ने कि उन्हां दी नियुक्ति गैर संविधानिक तौर पर हुई है, गैर संविधानिक तरीके नाल हुई है। आखिर इहदे विच पूरा मामला की है, ये जिहड़ी आउण वाले समय दे विच सारियां चीज़ां खुलणगीਆਂ कि आखिर CM हाउस वालों इस संबंधी किस तरह की प्रतिक्रिया हुंदी है। पर यह गल जग जाहिर हो गई है कि मुख्यमंत्री ते गवर्नर पंजाब ने जिहड़े वो एक बार इन्हां मसलिਆਂ नूं लैके आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। इहदे विच वड्डा कारण यह भी मन्निया जाता है कि जिहड़े गवर्नर है जां राजपाल ने वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा जिहड़े अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर जिहड़ा हैगा गृह मंत्री जां कह लईए प्रधानमंत्री दी सिफारिश नाल जिहड़ा अपॉइंट किए जाते हैं। ते केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार है, केंद्र दे विच BJP दी सरकार होर कारण ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार होण कारण हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर अपना दबदबा कायम रखण लई, अपना प्रभाव छड्डण लई इदां दीयां चीज़ां हो रही होण कि गवर्नर साहब दस रहे हैं कि मेरे कोल भी संविधानिक पावरां ने
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਖਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ LG ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
इस गल की जिहड़ी उन्हां वल्लों कहा गया कि ये प्रोटोकॉल फिर इत्थे पूरा नहीं किया गया, जिस कारण वो फाइल वापस आउंदी है ते उस तो बाद गुरप्रीत वांडर है जिहड़े अपना नाम उस पैनल दे विचों वापस लै लैंदे आ जिस दे तहत उन्हां दी सिलैक्शन की गई सी। ते हुण जिहड़ा दुबारे PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नूं लैके एक बार फिर जिहड़ियां गल्लां कहीआं जा रहीआं ने कि उन्हां दी नियुक्ति गैर संविधानिक तौर ते हुई है, गैर संविधानिक तरीके नाल हुई है। आखिर इहदे विच पूरा मामला की है, ये जिहड़ी आउण वाले समय दे विच सारियां चीज़ां खुल्लणगीਆਂ कि आखिर CM हाउस वल्लों इस संबंधी किस तरह की प्रतिक्रिया हुंदी है। पर यह गल जग जाहिर हो गई है कि मुख मंत्री ते गवर्नर पंजाब ने जिहड़े वो एक बार इन्हां मसलिਆਂ नूं लैके आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। इहदे विच वड्डा कारण यह भी मन्निया जाता है कि जिहड़े गवर्नर है जां राजपाल ने वो सीधे तौर ते केंद्र सरकार द्वारा जिहड़े अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर जिहड़ा हैगा गृह मंत्री जां कह रहीए प्रधानमंत्री दी सिफारिश नाल जिहड़ा अपॉइंट किए जाते हैं। ते केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार है, केंद्र दे विच BJP दी सरकार होर कारण ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार होण कारण हो सकता है कि राजनीतिक तौर ते अपना दबदबा कायम रखण लई, अपना प्रभाव छड्डण लई इदां दीयां चीज़ां हो रहीआं होण कि गवर्नर साहब दस रहे हैं कि मेरे कोल भी संविधानिक पावरां ने ते मैं उन्हां संविधानिक पावरां दी वरतों करके मुख मंत्री दफ्तर वल्लों जां मुख मंत्री वल्लों भेजी हुई फाइल नूं वापस कर सकदा। ते दूजे पासे मुख मंत्री भी कह रहे हैं कि मैं जिहड़ा हैगा कार्यकारी मुखी होने के नाते, एक प्रांत का कार्यकारी मुखी होने के नाते, लोगों वालों चुनिया गया एक नेता होने के नाते, अपनी पार्टी का मुखी होने के नाते, जिहड़ा पंजाब का मुखी होने के नाते किसी फाइल नूं अपने तरीके नाल जां अपने सिस्टम नाल चला सकता है। पर आउण वाले दिनों के विच होर भी इस तरह दीयां जिहड़ियां अड़चनां खड़ियां हो सकदियां, उन्हां मसलिਆਂ ते खड़ियां हो सकदियां जिहड़ियां कि संविधानिक तौर ते जिहड़े राजपाल की मंजूरी तो बिना उसनूं लागू नहीं किया जा सकता। उन्हां मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ भी इसे तरीके का पेच अड़ सकता है कि आखिर मुख मंत्री साहब ने जो पंजाब के श्री भगवंत मान इस मसले नूं किवें सॉर्ट आउट करते हैं कि जिहड़े मुख मंत्री साहब के सकत्तर ने, जिहड़े सलाहकार ने, जिहड़े कि IAS ऑफिसर ने, वो इस मसले नूं लैके मुख मंत्री साहब नूं किस तरह की राय दिंदे ने कि यह मसला सॉर्ट आउट हुंदा जां इहदे विच उलझना होर वधदियां। अगर इहदे विच उलझना वधदियां तां किते ना किते पंजाब दे मसलिਆਂ नूं लैके जिहड़े आउण वाले दिनां दे विच आ वो फाइलां इसे तरह लटकदियां नज़र आ सकदियां। बाकी जिहड़ियां समय नाल चीज़ां क्लीयर होणगीਆਂ कि इस मसले दे उपर अगे की निबड़दा। धन्नवाद। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोज TV आस्ट्रेलिया। मैं हाँ गुरखपाल सिंह। एक बार फिर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अते पंजाब के राजपाल आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये आमने सामने होने का जिहड़ा कारण है वो ये है कि राजपाल वालों जिहड़ा बयान एक जारी किया गया, एक चिट्ठी है जिहड़ी वो CM साहब नूं लिखी गई है, जिहदे विच कहा गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ने उन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति आ वो गैर संविधानिक तौर ते हुई आ जां गैर संविधानिक तरीके नाल कीती गई आ। सो आखिर ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, की कारण है कि पहला जो बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति नूं लैके गवर्नर वालों इस तरह का बयान दिता गया। सो इस पूरे मामले नूं जाणांगे अज, इस पूरे मामले नूं तुहाडे सामने रखांगे कि आखिर इसकी जड़ की है, कारण की है। क्योंकि दिल्ली दे विच असीं सुनिया सी कि दिल्ली के जो LG ने वो मुख्यमंत्री नाल उलझते रहंदे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पर जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच हालात कुछ होर ने। हाँ, जिहड़ियां फाइनल चीज़ां ने जां फाइनल फाइलां ने, कोई भी कानून है जिहड़ा बनाउण वास्ते फाइनल तरीके नाल जिहड़े साइन है जां प्रवानगी आपां कह लईए वो राजपाल की जरूर हुंदी है, पर यह अधिकार खेतर पूरी तरह नाल मुख मंत्री के हिस्से आउंदा। सो इस दी शुरुआत है पूरे जिहड़ा विवाद खड़ा होया, इस विवाद की शुरुआत उदों हुंदी है जदों पंजाब दे विच जां कह लईए कि चंडीगढ़ दे विच राष्ट्रपति आउंदे आ ते राष्ट्रपति दी आओ भगत जां मैं कह लईए उन्हां दे स्वागत वास्ते मुख मंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचते हैं। तो उस तो बाद जिहड़ा
पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान आता है। उस बयान के विच सीधे तौर पर वो कहते हैं कि प्रोटोकोल अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस समागम के विच शामिल होना, शमूलियत करना लाजमी बनता सी। पर भगवंत मान होरी उस समय जिहड़ा गुजरात दे विच इलैक्शनां दे करके जां कह लीए कि अरविंद केजरीवाल के सद्दे के उपर गुजरात पहुंचे हुए सी। हालांकि बाकी जिहड़े मंत्री है जां पंजाब के होर जिहड़े कैबिनेट मंत्री है उस समागम दे विच शामिल होए, पर राजपाल वालों सीधे तौर पर भगवंत मान होरां नूं कटहरे दे विच खड़ा किया गया कि प्रोटोकोल की जिहड़ी है ओह पालना नहीं की गई। सो ये विवाद इत्थों उठता है इस बयान तो लैके उस तो बाद बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी का जिहड़ा पूरा घटनाक्रम हुंदा है। इस घटनाक्रम तो बाद जिहड़ी सिलैक्शन कमेटी वालों नवे वाइस चांसलर जिन्हां दा नाम गुरप्रीत वांडर सी, कार्डियोलॉजिस्ट सी, उन्हां दी नियुक्ति की जाती है। वो नियुक्ति की फाइल है जिहड़ी ओह राजपाल भवन भेजी जाती है। तो उत्थे भी जिहड़ा बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर ने पंजाब दे उन्हां वालों ये कह के फाइल वापस कर दी जाती है कि इस फाइल नूं भी जिहड़ा प्रोटोकोल के तहत नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों 3 नामां की सिफारिश की जानी सी ते इन्हां 3 नामां दे विचों एक जिहड़ी चोण है वो राजपाल वालों करनी सी, गवर्नर वालों होनी सी, उस तो बाद उसनूं जनतक किया जाना सी। इस गल की जिहड़ी उन्हां वालों कहा गया कि ये प्रोटोकोल फिर इत्थे पूरा नहीं किया गया, जिस कारण वो फाइल वापस आउंदी है। तो उस तो बाद गुरप्रीत वांडर है जिहड़े वो अपना नाम उस पैनल दे विचों वापस लै लैंदे आ जिस दे तहत उन्हां दी सिलैक्शन की गई सी। ते हुण जिहड़ा दुबारे PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नूं लैके एक बार फिर जिहड़ियां गल्लां कहीआं जा रही ने कि उन्हां दी नियुक्ति गैर संविधानिक तौर पर हुई है, गैर संविधानिक तरीके नाल हुई है। आखिर इहदे विच पूरा मामला की है, ये जिहड़ी आउण वाले समय दे विच सारियां चीज़ां खुलणगीਆਂ कि आखिर CM हाउस वालों इस संबंधी किस तरह की प्रतिक्रिया हुंदी है। पर यह गल जग जाहिर हो गई है कि मुख्यमंत्री ते गवर्नर पंजाब ने जिहड़े वो एक बार इन्हां मसलिਆਂ नूं लैके आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। इहदे विच वड्डा कारण यह भी मन्निया जाता है कि जिहड़े गवर्नर है जां राजपाल ने वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा जिहड़े अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर जिहड़ा हैगा गृह मंत्री जां कह लईए प्रधानमंत्री दी सिफारिश नाल जिहड़ा अपॉइंट किए जाते हैं। ते केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार है, केंद्र दे विच BJP की सरकार होर कारण ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार होण कारण हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर अपना दबदबा कायम रखण लई, अपना प्रभाव छड्डण लई इदां दीयां चीज़ां हो रही होण कि गवर्नर साहब दस रहे हैं कि मेरे को भी संविधानिक पावरां ने ते मैं उन्हां संविधानिक पावरां की वरतों करके मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जां मुख्यमंत्री वालों भेजी हुई फाइल नूं वापस कर सकदा। ते दूजे पासे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि मैं जिहड़ा हैगा कार्यकारी मुखी होने के नाते, एक प्रांत का कार्यकारी मुखी होने के नाते, लोगों वालों चुनिया गया एक नेता होने के नाते, अपनी पार्टी का मुखी होने के नाते, जिहड़ा पंजाब का मुखी होने के नाते किसी फाइल नूं अपने तरीके नाल जां अपने सिस्टम नाल चला सकदा है। पर आउण वाले दिनां दे विच होर भी इस तरह दीयां जिहड़ियां अड़चनां खड़ियां हो सकदियां, उन्हां मसलिਆਂ ते खड़ियां हो सकदियां जिहड़ियां कि संविधानिक तौर ते जिहड़े राजपाल की मंजूरी तो बिना उसनूं लागू नहीं किया जा सकता। उन्हां मसलिਆਂ दे उपर भी इसे तरीके का पेच अड़ सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री साहब ने जो पंजाब के श्री भगवंत मान इस मसले नूं किवें सॉर्ट आउट करते हैं कि जिहड़े मुख्यमंत्री साहब के सकत्तर ने, जिहड़े सलाहकार ने, जिहड़े कि IAS ऑफिसर ने, वो इस मसले नूं लैके मुख्यमंत्री साहब नूं किस तरह की राय दिंदे ने कि यह मसला सॉर्ट आउट हुंदा जां इहदे विच उलझना होर वधदियां। अगर इहदे विच उलझना वधदियां तां किते ना किते पंजाब के मसलिਆਂ नूं लैके जिहड़े आउण वाले दिनां दे विच वो फाइलां इसे तरह लटकदियां नज़र आ सकदियां। बाकी जिहड़ियां समय नाल चीज़ां क्लीयर होणगीਆਂ कि इस मसले के उपर अगे की निबड़दा। धन्नवाद। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोज TV आस्ट्रेलिया। मैं हाँ गुरखपाल सिंह। एक बार फिर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अते पंजाब के राजपाल आमने सामने हुंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये
ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ LG ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਅੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ